ضلع پلوامہ کے پنجرن علاقے میں سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے۔ علاقے میں 2 سے 3 ملیٹنٹوں کے ہونے کی خبر ہے۔ یہ انکاؤنٹر آج شام 5 بجے کے قریب اس وقت شروع ہوا جب سیکورٹی فورسز نے ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع پر پنجرن گاؤں کے ایک محلے کا محاصرہ کیا، جس دوران ایک رہائشی مکان میں چھپے ملیٹنٹوں نے فورس پر فائرنگ کی اور محاصرے توڑنے کی کوشش کی، تاہم فوج اور پولیس کے علاوہ CRPF نے پورے گاؤں کا محاصرہ بڑھا دیا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان گولیوں کا زبردست تبادلہ ہوا۔ آخری اطلاع ملنے تک گولیوں کا تبادلہ جاری تھا۔ ذرائع کے مطابق علاقے میں جیش کے 2 سے 3 ملیٹنٹ موجود ہیں۔ آسام میں ایک سڑک حادثے کے دوران 2 فوجی جوان شہید جبکہ دیگر 3 جوان زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید جوانوں میں کچپورہ اننت ناگ کے لانس نائک ناصر احمد بٹ بھی شامل ہیں۔ ناصر عید منانے کے لیے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو رہے تھے کہ نیکی روہولا سونت پور کے قریب ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ اس میں ناصر اور نائک دھیان سنگھ شہید ہو گئے۔ ناصر فوج کی جیکلائی یونٹ میں تعینات تھے۔ ناصر کے جسد خاکی ان کے آبائی گاؤں کچپورہ پہنچتے ہی وہاں صف ماتم بچھ گیا۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ترنگے میں لپٹے ناصر کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ انہیں فوج کی جانب سے اپنے ہی گاؤں میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لوگوں نے ناصر کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ناصر ایک شریف النفس انسان تھا۔ اس کی موت پورے علاقے کے لیے ایک صدمہ ہے۔ ناصر اپنے پیچھے بزرگ والدین، بیوی، 2 بچے اور 2 کنواری بہنوں کو چھوڑ گیا ہے۔ ناصر اپنے گھر کا واحد کماؤ تھا۔ بہت ہی شریف لڑکا تھا، نماز 5 وقت پڑھتا تھا اور کسی کے ساتھ بھی اس نے کبھی جھگڑا نہیں کیا تھا، ہمیشہ اچھے سے پیش آتا ہے کسی سے۔ ماں ہے، باپ ہے اور 4 بہنیں ہیں، 2 کنواری ہے، 2 کی شادی ہو گئی ہے اور 2 بچے ہیں، ایک 2 سال کا ہے اور ایک 4 سال کا ہے۔ جب ہم نے اس کی خبر سنی سر تو پورے دہشت پھیل گئے یہاں پورے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں۔ سر اس کے 2 بچے چھوٹے بچے ہیں سر، وہ بھی دودھ ہی پی رہے ہیں سر، اور اس کی 4 بہنیں ہیں سر اور 2 کنوارے ہیں، 2 کی شادی ہو گئی سر۔ ایکچولی یہ بہت شریف آدمی تھا سر، یہ آرمی میں جاب کر رہا تھا سر، بہت ہی اچھا سر۔ ڈوگرا سوابھیمان سنگٹھن کے چیئرمین اور سابق وزیر چودھری لال سنگھ نے انتخابی حلقوں کی حد بندی کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ انہوں نے مانگ کی کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے آئے مائیگرنٹوں کے لیے 4 سیٹیں اور کشمیری مائیگرنٹوں کے لیے 2 سیٹیں مخصوص رکھی جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ 6 سیٹ جو ایڈمنسٹریٹر آرڈر جو شیخ صاحب نے ان کا کیا تھا، مینڈر والی سیٹ کا کیا تھا، یہی آرڈر POK کے لوگوں کا، شرنارتھیوں کا، رفوجیوں کا کریں، اور تاکہ یہ سیٹ ان کی بڑھے اور ڈیلیمیٹیشن کی باقی پروسیس چلتا رہے۔ اور 2 سیٹ اس پروسیس میں جو کشمیر کی ڈیڈکٹ کرنی ہے کشمیری پنڈتوں کی، وہ کیوں یہاں اس طریقے سے رہیں گے، ان کی 2 سیٹس بھی ان کو ملیں اور یہاں ملیں جو ان کی کوئی 2 سیٹ نہیں رہی۔ ایون کہ جب ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے تو ہمارے 2 MP ہیں، تو میں بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمارے 4 MP بنتے ہیں، اس کو بھی دھیان میں رکھا جائے۔ کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کے چیئرمین ہرش دیو سنگھ نے کہا ہے کہ ریاست کے انتخابی حلقوں کی نئی سرے سے حد بندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حد بندی کے کام کو ملتوی رکھنے کی وجہ سے آج تک جموں خطے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حد بندی کرنے سے ریاست کے 3 خطوں کے ساتھ انصاف کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ BJP اگر اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو ان کے پاس پورا مینڈیٹ ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی اس سندرب میں لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جموں کے عوام کے ساتھ، کہ ڈیلیمیٹیشن کروائیں گے۔ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا، پھر ایجنڈا آف الائنس میں رکھا، لیکن 3.5 سال جو یہاں سرکار چلی اس میں ایک بار بھی انہوں نے اسمبلی کے اندر ذکر نہیں کیا۔ آج کر رہے ہیں، اچھی بات، لیکن اس کو عملی جامہ پہنائیے۔ یہ صرف ایک اعلان تک محدود نہیں رہ جانا چاہیے۔ آپ کے پاس موقع ہے، ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس آج کی تاریخ میں، کیونکہ لیجسلیشن کی پاورز راشٹرپتی شاسن میں کیندر کے پاس ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کے پاس ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی حلقوں کی حد بندی کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ حالانکہ حکومت نے صاف کیا ہے کہ اس پر کوئی
پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، تاہم سیاسی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ کچھ تو بات ہے جس کی پردہ کی جا رہی ہے۔ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارقامی نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکمران جماعت کو اعتماد سازی کے لیے کام کرنا چاہیے اور ایسے معاملات نہ اٹھائے جائیں جس سے دوریاں بڑھیں۔ اب یہی ڈی لمیٹیشن کا سوال ہے۔ 2002 میں جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی نے جموں کشمیر آئین میں ترمیم کر کے یہ فیصلہ لیا کہ نیا سینسس جب ہوگا اور اعداد و شمار ملک کے سامنے، ہماری ریاست کے عوام کے سامنے آ جائیں گے، اس کے آدھار پر اگر ضرورت ہو تو 2026 کے بعد ہی ڈی لمیٹیشن کا سوال سامنے لایا جا سکتا ہے۔ آئین میں ترمیم ہے اور اسمبلی نے، لیجسلیٹو اسمبلی نے ترمیم کی ہے، وجہ مجھے بتائیے اتنی جلدی ہے کیا؟ اگر جلدی ہے وہ یہی ہے کہ جموں اور کشمیر کے درمیان دیواریں کھڑی کر لی جائے، اور آج تک بھی ابھی جو بھی ہوتا آیا ہے، جموں کے لوگ، کشمیر کے لوگ، ہمارے مسئلے سانجے ہیں، مشترکہ ہیں، اور کوئی کوشش ہمارے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنے کا، نفرت پیدا کرنے کا، دوریاں پیدا کرنے کا، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ریاست کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ اصل ماجرا ہے کیا؟ ہماری نظر میں گورنمنٹ آف انڈیا کو، بی جے پی کی قیادت کو یہاں کے حالات کے بارے میں جائزہ لینا چاہیے، اور جائزے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کیسے حالات کو معمول پر لایا جائے، کیسے یہاں پھر سے ایک امن و آشتی کا، آپس میں رواداری کا ایک جذبہ پیدا کیا جائے۔ آج ڈی لمیٹیشن کی بات ہو جائے، کل 35A کو ختم کرنے کی بات ہو جائے، یا 370، یہ سارے معاملے ہماری نظر میں عوامی اعتماد کو اور زیادہ متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو کچھ انیشیٹیوز لے لے اعتماد سازی کے۔ نیشنل ایلیجبلٹی انٹرنس ٹیسٹ میں چرسو کدلا بل اونتی پورا کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے کامران امتیاز نے 623 نمبرات حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ کامران کا کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر جیسے حساس علاقے میں تعلیم حاصل کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ نیوز 18 نمائندے سعید منظور کے ساتھ بات چیت کے دوران کامران نے کہا کہ انہیں حالات کی وجہ سے ہر وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامران نے کہا کہ ایک طالب علم کو خود محنت کرنی چاہیے۔ کامران نے ایک سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے۔ کامران 4 سال کی ہی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ اس کے والد ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ اس کی والدہ اور نانا نے محنت کر کے اس کی تعلیم کو آگے بڑھانے میں کلیدی رول ادا کیا ہے۔ کامران کی اس کامیابی پر علاقے کے نوجوانوں میں خوشی دیکھی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ کامران ان کے لیے مشعل راہ بن گئے ہیں۔ Maternal uncles, I would say. Maternal uncles, and particularly my maternal grandfather, my friends, all those supported me in achieving such a success. All my family members, I would thank them, and first of all the thanks to His Majesty. اگر آپ کے پاس کوئی گول ہوتا ہے تو آپ کو اتنا فوکسڈ رہنا ہے کہ آپ کو بھول جانا ہے کہ آپ کے آس پاس کچھ ہو رہا ہے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے جیسے کہا ہے کہ I was in class 11th in 2016، جس ٹائم بہت زیادہ ٹرمائل ہوا تھا یہاں پہ، تو ان حالات میں پڑھنا آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج رہتا ہے۔ اس ٹائم پہ میں بھی اتنا زیادہ نہیں پڑھ پایا 11th میں، تو اس لیے دس واز پرابلی دا چانس کہ پچھلے سال میں سلیکٹ نہیں ہو پایا، کیونکہ پچھلے سال میں 11th کو کوپ اپ کرنے میں رہ گیا، تو میرا 12th وہیں پہ رہ گیا۔ تو ایسے حالات میں پڑھنا اٹس اے بگ چیلنج، اینڈ یو ہیو ٹو فیس اٹ، بٹ یو ہیو ٹو فیس اٹ۔ اسٹوڈنٹس کے پاس تو پھر لاسٹ پہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا۔ چیلنجز کو فیس کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اس قوم کو ایسے لڑکوں کی ضرورت ہے۔ یہ قوم جو ہمارا ہے اس وقت بہت ہی پچھڑ رہا ہے تعلیم کے لحاظ سے، اور آپ کو ایک ماڈل بن کے دکھانا ہے اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، کہ نہیں بھائی آپ کو محنت کرنی ہے، اور ان حالات میں بھی آپ کو اپنی کتابوں کی طرف خاص طور توجہ دینا ہے، اور کچھ نہ کچھ دکھا کر خوش پراؤڈ ابھی ہوں اس کے، میں جو تھا خوش فیل کر رہا ہوں کہ میرے دوست نے یہ ہمارا ساؤتھ کشمیر میں اس نے ایسی پوزیشن حاصل کی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ کنگریچولیشن فرام دا کور آف مائی ہارٹ، میں اس کو بہت زیادہ کنگریچولیشن بولنا چاہتا ہوں۔
वस्ती कश्मीर के एक छोटे से गांव चयूडारा बीरवा से ताल्लुक रखने वाले आदिल बशीर शेख ने इलाके में ईद की खुशियों को दुगना कर दिया है। गांव के इस होनहार तालिब ने कौमी सतह पर मुनक्किदा नीट इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आदिल ने 720 में से 635 नंबरात हासिल किए हैं। यह खबर फैलते ही बड़ी तादाद में लोग आदिल के घर उन्हें मुबारकबाद देने पहुंचे। आदिल ने यह कारनामा अंजाम देने वाला इस गांव का पहला तालिब है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे इसरार वानी के साथ बातचीत के दौरान आदिल ने कहा कि वो अपनी कामयाबी पर काफी खुश है। आदिल के वालिदैन का कहना है कि वो काफी मेहनती है। उन्हें उम्मीद है कि आदिल कौम की खिदमत में हमेशा पेश पेश रहेंगे। आदिल के दोस्त और गांव वालों का कहना है कि उन्हें आदिल पर फख्र है। आदिल ने न सिर्फ अपने घर और रियासत बल्कि चयूडारा बीरवा जैसे पसमानदा और छोटे से गांव का नाम भी रोशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पहले हिम्मत दी और फिर ऊंचा मकाम भी दिया और इज़्ज़त दी। और उसके बाद मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे बशाना रहे। मेरी मेहनत में उन्होंने जदोजहद बहुत की। उन्हें बहुत शौक़ था कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। इस गांव वालों का भी शौक़, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। अभी JNK में रैंक्स शायद नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह जब काउंसलिंग होगी उस समय पता चलेगा कि फर्स्ट टॉपर कौन है, सेकंड टॉपर कौन है, थर्ड टॉपर कौन है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह थर्ड टॉपर में इंशाल्लाह JNK में होगा इंशाल्लाह। कि अमिस दित रबन इज्जत, अम कर मेहनत तो रबन दितुस तमिक अजर। अत मन वारिया शुक्र गुजार, वारिया खुशी गई। गोडनिच खुशी ईद माह मुबारक, दयम खुशी गई आदिल साहबन अन, चाहे थर्ड पोजिशन आसा सेकंड पोजिशन आसा, सह रब्बुल इज्जतस पानस पता। तो अत मन वारिया शुक्र गुजार अम कड़ सीट। मैंने उन पर नज़रें थी कि वो डॉक्टर बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने 10th में 12th में भी डिस्टिंक्शन हासिल की और उसका अंजाम हमने ईद नमाज के बाद देखा। ईद नमाज एक खुशी थी, ईद एक खुशी थी। दूसरी खुशी हमें गांव वालों को यही देखने को मिली और मुझे भी मेरा दोस्त रहा है। आदिल बशीर साहब ने गाँव का नाम किया, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी ब्यूरो का नाम रोशन किया। इसके लिए अभी पूरे जो यूथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि आदिल बशीर साहब ने ऐसा कारनामा अचीवमेंट हासिल किया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में यात्रा रूट पर लंगरों के कयाम के सिलसिले में जारी करदा हुक्मनामे की हर तरफ से मुखालफत हो रही है। बोर्ड ने इस रूट पर लंगर कायम करने वाले ग्रुपों और अफराद से कहा है कि वो 21 जून से पहले जौहर टनल के पार कोई लंगर कायम न करें। इस हुक्मनामे पर रियासत की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने भी नाराजगी का इजहार किया है। पेश जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये लोग श्राइन बोर्ड की तरफ से अमरनाथ रूट पर 21 जून से पहले लंगर कायम न करने के हुक्मनामे पर काफी बरहम है। इन लोगों का कहना है कि वो हर साल यात्रा शुरू होने के कम से कम 1 माह पहले से ही रूट पर लंगर वगैरह कायम करने का अमल शुरू कर देते थे। इनका कहना है कि इस साल इसकी मुद्दत कम करने की वजह से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनका मुतालबा है कि इन्हें 21 जून से पहले ही जवाहर टनल पार भी अपना सामान पहुंचाने और लंगर कायम करने की इजाजत दी जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी जी। आपको हमें जानकर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 100 से ज़्यादा संस्थाओं ने लंगर लगाने को लेकर अपना हाथ पीछे खींच लिया है। वहाँ पर 10 दिनों के अंदर पिस्सू टॉप, शेषनाग, कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर मात्र 10 दिनों के अंदर लंगर सामग्री ना तो पहुँचाई जा सकती है, ना ही लंगर को वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सेटअप किया जा सकता है। हमने इस मसले में गवर्नर साहब को 2 मेमोरेंडम दिया है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया और वो लाइटली ले रहे हैं इस इशू को। इस मामले पर रियासत की मुख्तलिफ सियासी जमातें भी बरहम है। इनका कहना है कि श्राइन बोर्ड को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। कांग्रेस का इल्जाम है कि श्राइन बोर्ड का ये फैसला यात्रियों के मफाद में नहीं है। बीजेपी भी इस फैसले से खुश नहीं है। अगर ये लंगर ना हो तो अच्छे से श्री अमरनाथ जी की यात्रा करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल तरीन हो। मैं राज्यपाल महोदय, गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि लंगर वालों को हमको मदद करनी है। यात्रा जिसकी इमोशनल बॉन्डिंग इस पूरे देश के साथ है, एक आस्था है, और जहां ये निःशुल्क जो सेवा करने लोग आते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, तामझाम लेके आते हैं, लंगर लगाते हैं, और ये फरमान की वो उसके आगे नहीं जा सकें, तो ये इसका मतलब क्या है? क्या ये डिस्करेज करना चाहते हैं नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स कम आए?
کیا حالات واقعی میں اتنے خراب ہیں، تو یہ دیش کو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ امرناتھ شرائن بورڈ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں سیکیورٹی کنسرنز کو دیکھتے ہوئے ہی یہ آرڈر نکالا گیا ہے، لیکن جس طرح سے اس آرڈر کے خلاف پولیٹیکل، سوشل اور ریلیجس آرگنائزیشنز نے ریئیکٹ کیا ہے اور اس کی اپوزیشن کی ہے، اسے لگتا ہے کہ آگے کے دنوں میں بورڈ کو کچھ ایسا حل نکالنا پڑے تاکہ جس سے سیکیورٹی کنسرن پہ بھی کوئی آنچ نہ آئے اور جو لنگر والوں کی جو دقتیں ہیں وہ بھی حل ہو جائے۔ کیمرامین صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔ امرناتھ یاترا کے پیش نظر قومی شاہراہ اودھمپور پر مختلف کیمپس لگنے شروع ہو گئے ہیں، جن میں یاتریوں کے لیے لنگر کا اہتمام رہے گا اور دیگر بنیادی سہولیات دستیاب رہیں گی۔ ڈی سی اودھمپور پیوش سنگلا کا کہنا ہے کہ لنگر لگانے کے لیے اجازت نامے دیے جا رہے ہیں اور مختلف محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہر ممکن سہولتیں مہیا کرائیں۔ ڈی سی نے کہا کہ نقائص سے پاک انتظامات کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 4-5 دن سے یہاں سے شیڈ کی تیاری پوری شروع کری ہے کہ جلدی سے جلدی ہمارا جو شیڈ تیار ہو، ہم اور بولے کی سیوا میں لگے۔ ہم تو سارے ہندوستان کے شیو بھکتوں کو ایک سندیشہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ امرناتھ یاترا پہ آئیں۔ اس بار بہت اچھا یہاں پہ ماحول ہے، پرشاسن کی طرف پورا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اودھمپور میں سب سے بڑا جو فوکس رہتا ہے وہ ہائی وے کے کارن ہے، بیکاز یاترا کا مین روٹ اس ڈسٹرکٹ سے ہو کر گزرتا ہے، تو ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ یاترا کی موومنٹ کو ہم کیسے بیسٹ سے بیسٹ فیسیلیٹیٹ کروا پائیں، جس کے لیے روڈ سائڈ پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے لنگر لگائے جاتے ہیں۔ وادی کشمیر کے دیگر حصوں کی طرح ہی شوپیاں میں بھی بچے عید کے دوسرے روز بھی خوشیاں منانے میں کافی مصروف دیکھے گئے۔ رنگین کپڑوں میں ملبوس یہ بچے عیدی لے کر بازاروں کی رونق بنے رہے۔ بچے عید کے موقع پر بازاروں کے علاوہ پارکوں میں بھی اچھل کود کرتے دیکھے گئے۔ قصبے شوپیاں میں پبلک پارکوں کی کمی کے باعث بچے مختلف بازاروں میں عید کی خوشی منا رہے ہیں۔ ٹنگمرگ کے کھونچی پورا میں عید کی خوشی اس وقت غم میں تبدیل ہو گئی جب یہاں عید کی خوشی میں کم عمر بچے پٹاخے پھوڑ رہے تھے۔ اس دوران ایک پٹاخہ 10 سالہ ساحل بشیر کے چہرے پر لگ گیا، جس سے اس کی آنکھیں، ناک اور حلقہ شدید طور پر جھلس گئے۔ ساحل کو فوراً سب ڈسٹرکٹ اسپتال ٹنگمرگ پہنچایا گیا، جہاں سے اسے ڈاکٹروں نے سری نگر ریفر کر دیا۔ ڈاکٹروں نے والدین سے اپنے بچوں کو پٹاخوں سے دور رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر مقامی لوگوں نے بھی بازاروں میں پٹاخوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ قصبہ ترال میں اوقاف کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر نے اوقاف کے اکاؤنٹ سے چند ماہ قبل 8.5 لاکھ روپے نکال لیے ہیں۔ واضح ہے کہ وہ ترال کے تحصیلدار بھی ہیں۔ انہوں نے کمیٹی کے دیگر ممبران کو اطلاع کیے بغیر اوقاف کی چیکوں پر دستخط کر کے 8.5 لاکھ روپے نکال لیے ہیں۔ کمیٹی کے ممبران کی جانب سے معاملے کو حکام کی نوٹس میں لائے جانے کے بعد تحصیلدار نے نکالے گئے رقم کو واپس اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ رقومات کو جمع کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات کی جائے گی۔ اسٹیٹمنٹ نکالا تو وہاں پہ دیکھا کہ 8.5 لاکھ روپیہ جو کہ یہاں جو ایڈمنسٹریٹر ہیں انہوں نے نکالے ہیں ہماری کنسنٹ کے بغیر۔ ہماری گورنمنٹ سے یہی التجا ہے، کیونکہ یہ جو یہاں پہ یہ اوقاف ہے، یہ اوقاف کونسل کے تحت جو یہاں مرکزی اوقاف کونسل ہے اس کے تحت چل رہا ہے، تو ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ یہ جو فراڈ ہے یہ دوسری دفعہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری عید نماز کے بعد ہی ہماری نوٹس میں آ گیا کہ ہم نے اسی ترنت اس ٹائم ڈویژنل کمشنر اور ایڈوائزر خورشید احمد گنائی کی نوٹس میں بھی یہ لایا اور ڈی سی پلوامہ کی نوٹس میں بھی لایا، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ابھی تک اس آفیسر کے خلاف کچھ نہیں سامنے آیا ہے۔ اننت ناگ کے وزیر باغ میں الیکشن BLOز کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ سرکار کے اس حالیہ حکم نامے کو عملانے کی تائید کی گئی، جس میں انتخابات سے منسلک سرکاری ملازمین کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہیں واگزار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ملازمین نے الزام عائد کیا ہے کہ اننت ناگ سمیت مختلف علاقوں میں تعینات بوتھ لیول افسران کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس حکم نامے سے خارج کیا گیا ہے، جو کہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ ملازمین نے ڈی سی اننت ناگ اور دیگر افسران سے اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجاً آج ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں کہ ہماری جو وہ ایڈیشنل سیلری جو آپ نے امپلائیز کو دے دی، جو الیکشن ڈیوٹی میں آپ نے لگایا تھا، جن کو آپ نے پنچایت اور وہ میونسپل الیکشن میں 2018 میں بحثیت
P1 P2 वगैरह लगाए थे, उसमें आपने P1 P2 और P3 के अलावा बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स और बाकी लोगों को उसमें इंक्लूड किया है। जो ये फैसला गवर्नर साहब की तरफ से आया था उसमें BLOs को नज़रअंदाज किया गया है। हमारी ये जो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, ये इसी लिहाज से थी कि हमें भी जो ये हक है वो हमें भी मिलना चाहिए और हमें भी एक मंथ की जो सैलरी है हमें भी हमारे हक में भी वो बागुजार की जाए। वादी कश्मीर में मकामी बाशिंदों ने मजदूरी और कारीगरी को कमोबेश अलविदा ही कह दिया है। अब धान की पनीरी लगाने से उसके काटने तक, यहाँ तक कि सेब के बागात में दवा के छिड़काव और फल के उतारने तक का हर काम अब गरीब रियासती मजदूर ही करने लगे हैं। पेश पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की खास रिपोर्ट। एक वक्त ऐसा था जब वादी कश्मीर में मकामी मजदूर खूब मेहनत कश थे और धान की फसल काटने के बाद सर्दियों के अयाम में पड़ोसी रियासतों पंजाब और हिमाचल में भी काम किया करते थे। लेकिन चंद दहाइयों में सूरत हाल काफी तब्दील हो गई है। अब वादी में गैर रियासती मजदूरों और कारीगरों की भरमार है। यहाँ बेशतर मकामात पर छोटे से छोटे कारखानों में भी गैर रियासती मजदूरों की तादाद ज्यादा नजर आती है। तेजी के साथ हो रहे तामीराती काम की वजह से भी यहाँ मकामी मजदूरों और कारीगरों की कमी वाक़ हुई है। इसको गैर रियासती बाशिंदे पूरा कर रहे हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि वादी के देही इलाकों के बाशिंदे भी अब काम से जी चुराकर ज़राअत से वाबस्ता काम तक गैर रियासती मजदूरों से ही कराने लगे हैं। धान की पनीरी लगाने से इसके काटने तक, यहाँ तक कि सेब के बागात में दवा का छिड़काव और मेवा उतारने तक का हर काम अब गैर रियासती ही करने लगे हैं। पान 15 वन वुस्तन तो नाबलिंग सती तो वह गई बेकार बेहर सोरी मगर अ गई तो गई वरनी कमर कर लूडो पाने जमींदारी करान मतलब गोड़ दांद वाया शहरा जमीन असल पे पे मचल दिवान करो ठीक पे वसा पाने गोड़ वहां वोतुर तथ कर नंद बह द्राय नई यमो कर बीठ गई बेकार यसान यह गुस कार यून पन्ने अत गसान बेकार तेल कह। गैर रियासती मजदूरों का कहना है कि वो कश्मीर में दीगर कामकाज की गर्ज से आते थे, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से इन्हें कश्मीर में धान की पनीरी और धान काटने जैसे काम भी मिल रहे हैं। बंगाल से आया कश्मीर काम करने के लिए, काम थोड़ा बहुत मिलता है लेकिन पलस्तर करता है लेकिन वो मिलता नहीं है तो फिर थाल वाल का काम करता है। पहले तो वो जाफरान का काम करते थे दूसरी जगह में, अभी इधर थाल करने के थोड़ा काम मिल गया तो थाल करके फिर दूसरी जगह में जाएगा। दिन में 600 700 800 भी आता है। अभी तो थाल करता हूँ, फिर साली का टाइम साली भी काटता हूँ, खासिल भी काटता हूँ, प्लास्टर भी करता हूँ। बुजुर्गों का कहना है कि वो जो काम खुद अपने हाथों से किया करते थे, अब इन्हीं कामों के लिए दीगर रियासतों से आए मजदूरों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। इनके मुताबिक इस बढ़ते रुझान से वादी में बेरोजगारी का मसला मजीद संगीन हो सकता है। सारी पाने करान थालस बेस गांव मंज मतलब जवान मतलब मदद न कह उजरत निमान मगर वनकस वनकस सारी जवान बेरो फेरान तो बाकियन लागान अत मतलब निवरमें तो अम पे सैनिस माशरतस पे असर तो बे बेरोजगारी बढ़ान जवान ऐश परस बनिमत काम सतन लगान बिहित रोजान न कह दिमाग रोज है आवर जवान पन मतलब सेहत रावान यह न कर अम एक्सरसाइज गसान पत रोजान तम असल। जरूरत इस बात की है कि मकामी मजदूरों और कारीगरों को यहाँ दस्तयाब रोजगार के मौक़ों से इस्तिफादा करना चाहिए। रियासती लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को भी ऐसे कवानीन नाफिज करने चाहिए जिनसे मकामी लोगों की मजबूरी हालत बेहतर बन सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। कुलपोश फाउंडेशन की जानिब से अभिनव थिएटर जम्मू में रिवायती मलबूसात का एक कल्चरल इवेंट मुनक्किद किया गया।
कश्मीरी, डोगरी समेत दीगर जबानों में सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जिससे हाजरीन खूब महजूज हुए। मुंतज़मीन का कहना है कि मुख्तलिफ खित्तों की तहजीब को उजागर करने के मकसद से इस इवेंट का इनेकाद किया गया। इसके साथ एक कल्चर भी जुड़ाया हुआ है मैंने, जो कि हमने लॉस किया है कश्मीर से निकलने के बाद। हम लोग सब भूल गए थे, हमने सब कुछ अडॉप्ट किया है बाहर का, लेकिन अपना छोड़ के। इसीलिए ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रखा है कि ताकि इस स्टेज के थ्रू पता चल जाएगा लोगों को हमारा कल्चर क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारा ट्रेडिशनल क्या है, जो हमने छोड़ा है, जो हमारी आइडेंटिटी है, कश्मीरियों की जो आइडेंटिटी है, इनफैक्ट जो डोगरा आइडेंटिटी है उनको भी, लद्दाखियों को भी, न्यू जनरेशन के लिए मैंने रखा है। बडगाम के शोलीपुरा गांव की 16 साल लड़की सीरत जान की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनके अहल खाना ने मदद की अपील की है। सीरत जान इस वक्त स्किम सोवरा में जेर इलाज है। सीरत जान के अहल खाना इलाज का खर्च बर्दाश्त करने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसीलिए उन्होंने अहल खैर हजरात से ताउन की अपील की है। टीवी स्क्रीन पर बैंक अकाउंट की तफसीलात देखी जा सकती है। मे खोत अचानक फोक तथ पे वोन डॉक्टरो ये किडनी खराब मलिस या माजे मज किडनी लागन तो अद हेक बचित नत हेक बचित कह मे रपन दहन जरूरत कहीं सहारा गर लुकन हज जरूरत वनकस कर मदद अमिस त्रा अचानक दौद अमिस दशवे किडनी खराब यह 8th पान यह लकट बच्ची अमिस मोल करान कलिन काम मतलब कहीं सहारा ननो पत कि अमिस किडनी दशवे खराब तो अमिस लगान पोस मगर अस तूत गुजार गर कह तो करान माजन बेन प्रेथ कंस अपील कि अस करियो वनकस यथ मज मदद सहारा बस तालीम कम तरह बस ज़ान दोस पे 50 रपे दह अमे अलाव लूकन तरह अपील मे तर सा मदद। बांडीपुरा के सरहदी तहसील तुलेल के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तहसील तुलेल में भी मोबाइल फोन की खदमात शुरू की जाए। लोगों का कहना था कि इलाके में मवासलात के लिए मौजूद सिर्फ एक वीपीटी का जरिया मौजूद था, 1 माह से वो सर्विस भी बंद पड़ी है। लोगों का कहना था कि पिछले साल दावर गुरेज में जियो ने अपनी सर्विस शुरू की, जिसके बाद तुलेल की पूरी आबादी काफी मसाफत तय करने के अलावा 500 रुपए खर्च करके गुरेज पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचकर ही वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर पाते हैं। लोगों ने फौरी तौर पर तुलेल में भी जियो टावर नस्ब करने का मुतालबा किया है। हम ड्यू कम और गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं कि हमें जियो टावर का यहाँ काम जल्दी से जल्दी लगाए, क्योंकि हमें तिलेल से दावर आने के लिए 500 रुपया किराया पड़ता है एक फ़ोन कॉल की वजह से। वहाँ वीपीटी चल रही थी, लेकिन 1 महीने से वो भी बंद पड़ी है। बहुत मजबूर है, हमारे बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बीमार हैं, इनको कोई उसूलियत नहीं, क्योंकि हमें टावर के ज़रिए फ़ोन करने से हम बहुत मजबूर होते हैं। इसलिए हमें दावर गुरेज में आना पड़ता है। गाड़ी वाला 300 रुपये किराया हमसे ले रहे हैं। गवर्नर साहब से हम अपील कर रहे हूँ कि तिलेल में एक जियो टावर लगाना चाहिए, लेकिन तिलेल की आबादी गुरेज से भी ज़्यादा है, लेकिन गवर्नर साहब ने तिलेल को नज़रअंदाज कर दिया और तिलेल बहुत पसमीना इलाका है। हमारे भाई बहन वहाँ श्रीनगर में बीमार है, लेकिन हमें वहाँ से फ़ोन नहीं जाता है, लेकिन किराए देकर 1000 रुपये हमें गुरेज में आना पड़ता है। लेकिन तिलेल को नज़रअंदाज किया, लेकिन जल्द से जल्द वहाँ टावर लगाना चाहिए गवर्नमेंट। बांडीपुरा में चंद रोज कबल कलूसा गुड्डल सड़क की तजदीद और मरम्मत नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। लोगों के मुताबिक सिर्फ 4 रोज कबल सड़क के काबिल मरम्मत हिस्सों पर तारकोल बिछाया गया, ताहम कर दर्जे हरारत और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से तारकोल एक ही जगह जमा हो गया है। डीसी बांडीपुरा का कहना था कि सड़क की तजदीद और मरम्मत दोबारा की जाएगी। नहीं भाई त्रोक ये मैगडल, मगर यह सोरे वोथमुत वनस अत गई सिर्फ यह आज चूरिम, मगर चूंकि असली गई अत 2 दह त्रेम मुबलेल अत मज समझ यह मुबलेल यह क्या यह त्रोमुत। हाँ, ये मेरे नोटिस में आया था एक्चुअली। वहाँ पर जब पैचिंग चल रही थी तो कल मौसम भी एकदम टेम्परेचर डाउन हो गया और आपका जो हार्ड मिक्स प्लांट है वो श्रीनगर में है,
वहाँ से जब मटेरियल लाते हैं तो यहाँ तक आते कभी कभी वो ठंडा भी हो जाता है, खासकर जब मौसम वहाँ पर टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। तो मैंने एक्जन से बात कर ली है, वो स्पॉट पर जा रहा है, तो पूरा हम दोबारा ठीक करवाएंगे। गांदरबल में महकमे सेहत ने बटवीना के लोगों को खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हालांकि इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत मौजूद है, लेकिन उसमें मुनासिब मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ ही दस्तयाब नहीं है। मकामी अफराद ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी की वजह से तिबी मरकज अक्सर खाली रहता है और जब कभी डॉक्टर्स आते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही यहाँ रहते हैं। महकमे सेहत की लापरवाही की वजह से इलाके की बड़ी आबादी को परेशानियों का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से इस मसले के हल की अपील की है। अक्सर अवेलेबल नहीं होते, जब आते भी हैं 11 बजे आते या 3 बजे निकलते। प्रॉब्लम ये होती है अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो वो यहाँ पर आता है 3:30 पौने 4, उसको यहाँ बोलते हैं वो डॉक्टर 3 बजे यहाँ से गए। न कि ये एक दिन का हाल है, बल्कि अगर आप यहाँ किसी से भी पूछोगे ये तो हर रोज़ यहाँ का मसला होता है। यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल अक्सर नहीं होते, और दूसरी बात है यहाँ 12 बजे आते हैं और 3 बजे निकलते हैं। बड़ी शर्म की बात है, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर सब सोए हैं। मेरी गवर्नर से इल्तिजा है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से इल्तिजा है, मेहरबानी करके इस मसले को हल करें। म्युनिसिपल कमेटी मागाम की हुदूद के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों ने उन्हें नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। लोग इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि स्कीम के तहत तामीर करवाई जा रही है। मकानात की फहरिस्त में 377 लोग शामिल हैं। लोगों का कहना है कि इस फहरिस्त में सिर्फ 30 कुंभों को ही इस स्कीम के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी पर इस फहरिस्त में हेरा फेरी का इल्जाम लगाया है। वादी में कुछ नौजवान सरकारी नौकरियों के बजाय मदद अपने आप के जज्बे के तहत रोजगार के वसाइल पैदा कर रहे हैं। सनपा बीरवा से ताल्लुक रखने वाले यावर हुसैन बेग एक होनहार नौजवान है। यावर ने 2011 में सरकारी नौकरी को छोड़कर अपने भाइयों के साथ मिलकर अपना पोल्ट्री फार्म कायम किया है। उन्होंने इस फार्म में कई दीगर नौजवानों को भी पार्ट टाइम जॉब फराहम की है। यावर का कहना है कि वो इस काम से बहुत खुश हैं और वो अच्छी खासी कमाई करते हैं। यावर और उनके भाइयों का कहना है कि सरकारी नौकरी के बजाय नौजवान खुद रोजगार यूनिट कायम करके अपने और दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर सकते हैं। फार्म का काम स्टार्ट किया 2013 में शुरू किया मैंने, तो आज तक मैं ये कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत अच्छे खासा कमा रहे हैं इससे, और कम से कम हम 50 से 60 कुंबे इस पे ये मुश्तमिल है जो इससे रोज़गार कमाते हैं। यहाँ तक कि जहाँ से मैं फीड लाता हूँ, चिक्स लाता हूँ, वो डिफरेंट ये होते हैं, उनकी कंपनीज़ अलग अलग होती है। और यहाँ पे ऑटो वाले भी माल लेते हैं, और वो दुकानदार भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब इससे रोज़गार कमाते हैं। और यहाँ तक मेरे साथ 5-7 लड़के भी काम करते हैं यहाँ पे, जो मतलब कॉलेज का काम करके आते हैं फिर 3 बजे। मेरा काम यहाँ पे सुबह से 10 बजे तक होता है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसके बाद मैं कॉलेज का काम करता हूँ, और कॉलेज से आके हम फिर से इस काम में लग जाते हैं। और 5-7 लड़के हम यहाँ पे भी काम करते हैं। मेरी कैपेसिटी कम से कम 10,000 चिक्सों की है, और हाल ही में आने वाली ईद पे इंशाल्लाह हम करेंगे इसकी बिक्री, और हम मार्केट में लेके जाएंगे। तमाम जवानों से मेरी यही इस्तिदा है कि वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं पड़े, वो इस बिज़नेस में ध्यान दीजिए, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। 2013 में मैं बेंगलोर से MBA करके आया, और मेरे जहन में ये पहले से ही था कि मैं एक तो अपने सोशल जो मेरा एक एंडीवर है उसके साथ साथ यहाँ पे कोई एक यूनिट कायम करूँ, जिससे एक तो मेरे जो भाई है या मेरे कुंबे में जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनके साथ साथ जो यहाँ गाँव के कुछ नौजवान हैं उन्हें रोज़गार फराहम हो,